السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ صحیح سلامت اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ بچوں، آج تاریخ جو ہے وہ 14 جون 2021، جماعت 8ویں، مضمون اردو، اور موضوع ہے ہماری تاریخ، جس کا ایک سبق ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس بند سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آیشتی امن احسنا احسا کے اصولوں کا سبق، دوہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا، آج آزاد ہیں ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ ایک ہے اپنا وطن، ایک زمین، ایک ہیں ہم، ایک ہیں فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہیں ہم، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہیں ہم۔ دوبارہ دہراتے ہیں، تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آیشتی امن احسا کے اصولوں کا سبق، دوہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا، آج آزاد ہیں ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں۔ ایک ہے اپنا وطن، ایک زمین، ایک ہیں ہم، ایک ہے اپنا وطن، ایک زمین، ایک ہیں ہم، ایک ہیں فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہیں ہم، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہیں ہم۔ تو پیارے بچوں، تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آیشتی امن احسا کے اصولوں کا سبق، دوہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پیارے وطن، تیری تاریخ گیتا اور قرآن جیسے مقدس اور پوتر آسمانی کتابوں کا ورق ہے، یعنی جتنا ایمان، یقین اور سچا کلام ہے، یہ آسمانی کتابیں، اتنا ہی ایمان تیری تاریخ پر ہے، اور تیری تاریخ میں امن و آشنا کا درس ہے، امن و شانتی کا اصول ہے۔ تیری تاریخ میں اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کی تاریخ اتنی متبرک ہو، اور کسی ملک میں ان بزرگ ہستیوں گوتم، چشتی اور نانک جیسا انسان نہیں پیدا ہوا۔ یہ صرف اور صرف میرے وطن کا اعزاز ہے، صرف میرے وطن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اتنی بزرگ ہستی پیدا ہوئی۔ تو پھر سے میں دہراتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ اے میرے وطن، اے میرے پیارے وطن،
तेरी तारीख गीता और कुरान जैसे मुकद्दस और पवित्र आसमानी किताबों का वर्क है। यानी जितना ईमान, यकीन और सच्चा कलाम है ये आसमानी किताबें, इतना ही ईमान तेरी तारीख पर है। और तेरी तारीख में अमन व आश्ती का दर्स है, अमन व शांति का उसूल है। तेरी तारीख में और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसकी तारीख इतनी मुतबरक हो, और किसी मुल्क में इन बुजुर्ग हस्तियों हस्ती गौतम चिश्ती और नानक जैसा इंसान पैदा हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वतन का एजाज़ है। सिर्फ मेरे वतन को ये शर्फ हासिल है कि इतनी बुजुर्ग हस्तियाँ पैदा हुई हैं। तो दूसरा बंद पढ़ते हैं। आज आज़ाद हैं हम, ज़हन हमारा आज़ाद। आज आज़ाद हैं हम, ज़हन हमारा आज़ाद। तंग जज्बात के घेरों से निकल आए हैं, जो फरंगी की सियासत ने कभी बोए थे, इन तहस्सुब के अंधेरों से निकल आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बंद में शायर ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ए मेरे वतन, आज हम अंग्रेज़ों या किसी और की गुलामी से आज़ाद हो गए हैं। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारा जहन भी आज़ाद हो गया है। यानी हम पूरी तरह आज़ाद हैं और अंग्रेज़ों की तंग ज़हनी कोता दस्ती से आज़ाद होकर कशादा दिली और कशादा जहन हैं। ये तो नापाक फरहंगी चालों की वजह से ऐसा था कि हर फर्द को गुलाम और जहनी तशद्दुद का शिकार बना लिया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अंग्रेज़ों की नापाक और मुतअस्सिब जहनीत से आज़ाद हो गए हैं और मुतअस्सिब जहन के अंधेरे से निकल कर हम आज आज़ाद हैं। फिर से इसको दोहराते हैं तशरीह को, इस बंद की तशरीह को। इस बंद में शायर ने यह पैगाम दिया है कि ए मेरे वतन, आज हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए हैं और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारा जहन भी आज़ाद हो गया है। यानी हम पूरी तरह आज़ाद हैं और अंग्रेज़ों की तंग जहनी कोता दस्ती से आज़ाद होकर कशादा दिली और कशादा जहन हैं। ये तो नापाक फरहंगी चालों की वजह से ऐसा था कि हर फर्द को गुलाम और जहनी तशद्दुद का शिकार बना लिया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अंग्रेज़ों की नापाक और मुतअस्सिब जहनीत से आज़ाद हो गए हैं और मुतअस्सिब जहन के अंधेरे से निकलकर हम आज आज़ाद हैं। तो चलते हैं तीसरे बंद की तरफ। एक है अपना वतन, एक ज़मीन, एक ही हम, एक ही फ़िक्र व अमल, एक यकीन, एक ही हम। कौन कहता है कि हम एक नहीं, एक ही हम। बच्चों, इस बंद में शायर ने यकताई का पैगाम दिया है, इकट्ठे रहने का पैगाम दिया है और कहा है कौन कहता है कि हम लोग जुदा जुदा तफरीक़े में मुब्तला हैं। हम और हमारा वतन एक है। हम सब एक ज़मीन की मोहब्बत में जीते मरते हैं और हमारी फ़िक्र भी एक है, अमल भी और यकीन भी। हम सभी का वतन पर लब्बैक है। आखिर ये किसने कह दिया कि हम बटे हुए हैं? ये सरासर गलत है। हम सब वतन के ताल्लुक़ से एक और हम सब वतन के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हम एक हैं, हम एक हैं। तो बच्चों, ये इसकी तशरीह थी। फिर से इसका आखिरी बंद की तशरीह को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इस बंद में शायर ने यकताई का पैगाम दिया है और कहा है कि कौन कहता है कि हम लोग जुदा जुदा तफरीक़े में मुब्तला हैं। हम और हमारा वतन एक है। हम सब एक ज़मीन की मोहब्बत में जीने मरने वाले हैं और हमारी फ़िक्र भी एक है, अमल भी और यकीन भी।
ہم سبھی کا وطن پر لبیک ہے، آخر یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم بٹے ہوئے ہیں؟ یہ سراسر غلط ہے۔ ہم سب وطن کے تعلق سے ایک اور ہم سب وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا جانثار اختر صاحب جو شاعر تھے، اس کی لکھی ہوئی نظم آپ کے اردو میں، جو اختتام کو ہم نے اس کا اختتام کیا۔ آخر پر اس کے سوالات بچتے ہیں یا رہتے ہیں، وہ ہم آئندہ کلاس میں ویڈیو لنک میں آپ کو ہم سب مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کو کسی جگہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا مشکل پیش آتی ہوگی تو آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے یہ ویڈیو اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ بچوں، آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔